नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 9 मार्च 2025 रविवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 मार्च 10 रे राजधानी रे विशाल शिक्षक समावेश। विभिन्न समस्या नहीं हजार हजार शिक्षक शिक्षयित्री और शिक्षक कर्मचारी माने ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक और कर्मचारी समन्वय समिति ब्यानर रे आगामी मार्च 10 तारीख रे राजधानी राजरास्तार एक विशाल शिक्षक समावेश संगठित करने को जाउछंती बोली समन्वय समितिर आवाहर रंजन कुमार दास प्रेसमिट जरिया गणमाध्यम को जोड़ाई। समस्त अनुदान योग्य विद्यालय को तुरंत अनुदान प्रदान करने एवं अवसर नेउथिबा शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी माननकु पेंशन अवसरकालीन सुविधा चाकरी शर्तावली प्रदान क्षेत्र में सरकार अहेतुक विलंब करुथिबा प्रतिवाद रे ए समावेश अनुष्ठित होउछि बोली समन्वय समिति पक्षरु सूचना प्रदान करा जाइछि। नंबर 2 अंतर्जातीय महिला दिवस रे आरंभ हैला महिला सम्मान योजना। अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे दिल्लीर बीजेपी सरकार महिला माननकु एक बड़ उपहार देइछंती। दिल्ली कैबिनेट शनिवार अर्थात काली महिला समृद्धि योजना को मंजूरी देइछि। एही योजना रे योग्य महिला माननकु प्रति मासरे 2500 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबो। सेथिपाई सरकार 5100 कोटी टंकार बजेट रखिछंती। नंबर 3 आहुरी शक्तिशाली हेबो स्थल सेना सामिल हेबे T-72 टैंक। शक्तिशाली हेबो भारत। T-72 टैंक भारतीय सेना को देव बड़। सेनार T-72 टैंक इंजिन चुक्ति भारत रूस मध्य होइछि। रूसर रोसबर्नएक्सपर्ट्स संस्था सह $248 मिलियन रे T-72 टैंक इंजिन चुक्ति साक्षर करिछि प्रतिरक्षा मंत्रालय। सेनार T-72 टैंक पाई रूस ठू इंजिन किणिब भारत। नंबर 4 प्रधानमंत्री को सामाजिक गणमाध्यम हैंडल परिचालना कले ओडिया झियो। मार्च 8 तारीख अंतर्जातीय महिला दिवस उपलक्षे प्रधानमंत्री को सामाजिक गणमाध्यम हैंडल को सफल महिला माने परिचालना करिसंती। ओडिया आणविक विज्ञानी एलिना मिश्र को यही सौभाग्य मिली। प्रधानमंत्री को एक्स हैंडल रे एलिना देशर सबु महिला को विज्ञान क्षेत्र को आसीबा लगी आह्वान करिसंती। नंबर 5 यूक्रेन उपर मिसाइल माड़ कला रूस 11 मृत। यूक्रेन रे शांति चुक्तिनामा उपर आलोचना मध्य रूस एक बड़ क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन आक्रमण करिछि। उत्तर यूक्रेन रो डोब्रोपिलिया शहर उपरे रूस राति सारा घन घन आक्रमण करिथिबा जणा पड़िछि। रूस सेनार राति सारा आक्रमण रे 5 जन शिशुंक समते 14 जनकर मृत्यु होइछि। एमानंक व्यतीत 37 जन मध्य आहत होइछंती। नंबर 6 बांग्लादेशी को चिन्हट करने को स्वतंत्र अभियान आरंभ करिछि दिल्ली पुलिस। दिल्लीर विभिन्न स्थान रे बेआईन बांग्लादेशी रहुथिबा संदेह रे पुलिस रो स्पेशल ड्राइव बेआईन भाव में भारत में प्रवेश करिथिबा बांग्लादेशी को चिन्हट करने को यही स्वतंत्र अभियान आरंभ करिछि दिल्ली पुलिस। विशेषकर बसंत कुंज बेंगल बस्ती जयहिंद कैंप अंचल रे बुली बुली पुलिस अधिकारी माने जांच करुछंती। जो माने प्रकृत में बेआईन भाव में रहुथिबे बांग्लादेश आसीथिबे सेमानंकु चिन्हट करी सेमानंकु बांग्लादेश को पठाइबार व्यवस्था करा जिवो। नंबर 7 हीराकुद डैम रे हेबो स्किलवेयर निर्माण। हीराकुद रे प्रस्तावित नुआ अतिरिक्त स्किलवेयर निर्माण प्रसंग क्षेत्र परिदर्शन पर हीराकुद रे केंद्रीय जल आयोग और विश्व बैंक प्रतिनिधि डैम फाउंडेशन गैलरी स्लुइस गेट ऑपरेशन पावर चैनल बुली देखिछंती 9 जणिया टीम। खूब शीघ्र आरंभ हेबा नै सूचना दैछंती जल भंडार मुख्य जंत्री सुशील बेहरा। नंबर 8 कर्नाटक रे इस्राएल युवती को गण दुष्कर्म 2 युवकों को हत्या। कर्नाटक रे इस्राएल युवती समते 2 जन को गण दुष्कर्म करा जाइछि। सेहीपरि कर्नाटक रे जणे ओडिया युवकों को हत्या करा जाइथिबा सूचना मिलिछि। दुष्कर्मकारी ठेली देवारु
କେନାଲରେ ପଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ବିବାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନି। ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ମରାଠୀ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହତ୍ୟା ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଜୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚେତିଲା ବିଜେଡି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଜୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି କହିଲେ। ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଗତକାଲି ଗୃହ ବାହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହଙ୍ଗାମାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ରବି ତାଙ୍କ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଟରେଣ୍ଟୋରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, 11 ଗୁରୁତର। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟରେଣ୍ଟୋର ସ୍କାଏବୋରୋରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଏହି ଘଟଣାରେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ପବ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମିଳିବ 429 ସରକାରୀ ସେବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 429ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 45 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସେବା ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଚାଟ୍ ଜରିଆରେ ନାଗରିକମାନେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଜନ୍ମ ଓ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଓ ସାର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବ୍ୟବହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ, ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ତାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 9 ତାରିଖଠୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଅସହ୍ୟ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 33% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଖାସ୍ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ଦେଶକୁ ପୋଷଣ ଓ ନିରାମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଉଛି ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ। କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସ୍ତନପାନ କରାଉଥିବା ମା ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ଓ ନିରାମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି 2018 ମସିହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ। ଆଜି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ 7 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆଜି ଗାଁରୁ ସହର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନ। ନମ୍ବର 14 ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 20ଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଅଧିବେଶନରେ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦାବି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିନିଯୋଗ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ ମତାମତ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, କୋଷ୍ଟାଲ ସିପିଂ ବିଲ୍ 2024, ତ୍ରିଭୁବନ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍, ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର୍ସ ବିଲ୍ 2025 ଏବଂ ରେଳବାଇ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ବିଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କୋଠା, 4ରୁ 5 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା। ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ
ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଫେଜ୍ 8ରେ ଥିବା ଏକ ରଙ୍ଗାଇ କୋଠାର ପୁରୁଣା ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହା ତଳେ ପ୍ରାୟ 4 ଜଣ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଲୁଧିଆନାର ଫେଜ୍ 8 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ଜଣ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଥାନା ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 16 ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାରିଲା ପଦବୀ। ଯଦି ଆପଣ ରେଲୱେରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ରେଲୱେରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ SCCR ବିଳାସପୁର ଡିଭିଜନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 835ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ITI ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ SCCRର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ scr.indianrailways.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 17 ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ASO, ଜୁନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ, ସହକାରୀ ପରିବେଶ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 27ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଦଶମ, ଦ୍ୱାଦଶ, ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 18 ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ CM। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଲେ, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଥିଲା। 24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ଥିଲେ। 9 ମାସରେ ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଲକ୍ଷବତୀ ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ମଣିପୁର। ସଂଘର୍ଷରେ 27 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ, ଜଣେ ମୃତ। ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ପୁଣି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 27 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ଫାଲ ଦିମାପୁର ରାଜପଥରେ କୁକି-ଜୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। 37 ବର୍ଷ ପରେ ପୂରା ହେବ ବଦଲା। ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଟାଇଟେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ରେକର୍ଡର ସିରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁବ।